अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडी होस्ट शाइस्ता नुसरत प्रोग्राम सोच विचार लैके तुहाडी खिदमत हाज़र होया। अज दा प्रोग्राम तरतीब दिता गया है छोटे बिजनेस के उत्ते यानी SMC के उत्ते छोटे बिजनेस के उत्ते असीं गलबात करन वास्ते अपने जिन मेहमानां नूं अज असीं दावत दित्ती है साढ़े कोल तशरीफ ले आए ने। मैं तारुफ करानी हाँ। साढ़े सब तो पहले मेहमान जनाब लियाकत अली गोहर साहब SME एक्सपर्ट समझे जाते हैं और साढ़े नाल दूसरे मेहमान जनाब मंजूर मलिक साहब साबक सदर ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के। इन्हां कोलों भी असीं इन्हां दी रहनुमाई लांगे और जनाब साढ़े तीसरे मेहमान सलीम शेख साहब ने एक्सपर्ट समझे जाते हैं इकोनॉमी के उत्ते और ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। जनाब असीं गल शुरू करने SMC के हवाले SME के हवाले नाल जनाब लियाकत अली गोहर साहब दे नाल। सर की फरमाओगे अज दे की हालात ने? बहुत शुक्रिया सब तो पहले कि तुसीं सानूं मौका दिता है इस अहम मौजू ते गल करन दी, क्योंकि अज दी दुनिया का सब तो वड्डा मसला इकोनॉमी है। यह अलहदा गल है कि साडे मुल्क शायद एदा एडा एहसास नहीं, लेकिन हकीकत है वे कि उही ममालिक आज़ाद ने जिहड़े मुआशी तौर पर आज़ाद ने। और दुनिया के सारे मुल्कों की मुईशत का जो मुतालिया किया गया तो पता चलिया कि जिन्ने भी मुल्कों ने तरक्की की है वो स्मॉल एंड मीडियम ने छोटे तो दरम्याने दर्जे के कारोबार को तरक्की दे के जड़े जी उन्होंने मुआशी मंजिलां तय कीतियां ने। और पाकिस्तान के अंदर एदा अदराक सूबाई लैवल ते है सी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन बनिया हुई सन, लेकिन वफाकी तौर पर अक्तूबर 98 दे विच पहली दफ़ा तय पाया कि जी एक अदारा बनाया जाए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई। मकसद यही सी कि जिस तरह दूसरे मुल्कों ने तरक्की की है असीं भी तरक्की की। और उस तो पहले पाकिस्तान के अंदर ये देखो ना SME की जी टर्मिनोलॉजी है, ये भी लोगों को नहीं पता सी कि SME की बला है। लेकिन है कि उस जिस वेले समेडा बनया तो उहदे विच इतफाकन मैं भी उस टीम का इब्तदाई टीम का हिस्सा सा। ख्वाजा बिलाल साहब जिहड़े सानू बड़े डायनामिक किस्म के बंदे उन्होंने समेडा बनाया। और उहदे विच फिर सब तो पहले देखा गया कि किहड़े सैक्टर, क्योंकि दुनिया के अंदर जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट गल है ना SME की, वो वे कि ये बरामदात की सरप्लस जिहड़ी ने प्रोडक्शन वो करता है। दूसरे नंबर पर एम्पलॉयमेंट फराहम करता है। तीसरे नंबर पर फिर है कि गौरमेंट को उहदे च रेवन्यू भी मिलता है। लेकिन जिस वेले जिस भी मुल्क ने फैसला किया कि असी SME नूं प्रमोट करिए तो उहदे विच सब तो पहले उन्होंने सहूलतां देने की गल की गई, क्योंकि सब तो पहले किसी बच्चे नूं पाल पोस के वड्डा किया जाता, फिर ही वो घर च कमाई देने के काबिल होंदा है। ते साडे मुल्क का एक समझ लो अलमिया ही कह लो कि बेशक अदारा बन गया, सूबाई लैवल पर भी है, लेकिन हुण तक यह नहीं होया कि उस बच्चे नूं सही तरह पलन पोषण वास्ते वो आसाइशां सहूलतां दित्तियां जान कि वो पूरी तरह तनोमंद हो के पाल सके अपने मुल्क में। हाँ, SME पॉलिसी पहली दफ़ा बनी 2007 उहदे विच कुछ चीज़ां आईयां, लेकिन अलमिया यही है कि जिस वेले पॉलिसी बन जाती है तो उहदे उत्ते इंप्लीमेंटेशन का मसला आ जाता है। इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। हुण खुशकिस्मती की गल तो है कि पाकिस्तान के अंदर साढ़े 2 साल पहले 2020 दे विच उस पॉलिसी नूं रिवाइज़ किया गया और उहदे च वाकई वो सारे मसले एड्रेस किए जाए जिहड़े SME नूं डिवेलप करने वास्ते जरूरी होंदे। मिसाल के तौर पर उन्हां दे उत्ते टैक्सां दा रेगूलेशन का जिहड़ा बर्डन है वो ख़त्म करने का फैसला किया गया। फिर उन्होंने कर्ज़ियां की गारंटी के बगैर कर्जे नहीं मिलते, 1 करोड़ तक बिला जमानत विदाउट कोलैटरल कर्जे देने का भी फैसला हो गया। होर भी उन्होंने प्रॉपर्टी ज़मीनां वगैरह नहीं मिलदियां सन, एक्सट्रा जिहड़ी प्लॉट होंदे ने वो SME वास्ते नहीं होंदे, वो सारे वास्ते होंदे ने। उहदे वास्ते भी फैसला होया कि उन्होंने मुख्तलिफ जिहड़े जोनस ने इंडस्ट्री जोन उन्हां च SME वास्ते प्लॉट मुख्तस किए जान। ये सारियां चीज़ां होईयां ते सब तो अहम गल यही है कि वो कोलैटरल फ्री जिहड़े लोन्स ने वो देने का फैसला किया गया। लेकिन वही गल आ जाती है जिहड़ी मैं पहले अर्ज़ की है कि उहदी इंप्लीमेंटेशन दा प्रोसैस जिहड़ा है वो बिकॉज ऑफ पोलिटिकल टर्माइल सियासी जिहड़े साडे रुकावटां आ जांदियां ने, वो अच्छियां पॉलिसियां भी जिहड़ियां ने जी वो नल एंड वाइड हो जांदियां। लियाकत साहब असीं अगे वधने और मंजूर मलिक साहब कोलों असीं राय लेने कि तुसीं चूँकि साबक सदर भी रहे हो चैंबर ऑफ कॉमर्स के, तुसीं किस तरह समझते हो कि जिन्हां इशूज़ की निशानदेही की है लियाकत अली गोहर साहब ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਡਲੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਸਾਇਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SME ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕੋਨਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਕ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੇਕ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਖੁਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ 40% ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਕਾਟੇਜ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਬੜਾ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SME ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ SME ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ SMEs ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 24 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਾਫਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ SMC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ SMEs ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ? 30 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਓ, ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰਾਂਗੇ ਟੁਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਪਟਾ ਜੈਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ SME ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਟੈਪਟਾ ਜੈਸੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿਲਫੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਕਿ ਘਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ BA MA ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 17 'ਚ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਲਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਪਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਿਲਫੁਲ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ SME ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਤਹ ਤੇ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਚਲਾ ਸਕੇ? ਜੀ ਮੈਂ अर्ज़ करना, मेरे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ FIFA ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਡਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਟੀਮ ਅਕਰਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਮੇਡਾ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮੇਡਾ ਤੇ ਸਮੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ FIFA ਵਿੱਚ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦਸਤੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਡਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਕਈ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸਮੇਡਾ ਹੈ
ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭੋਰਾ ਅੰਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਸਮੀਡਾ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਡਾ ਆਏ। ਸਮੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਕੋਈ ਬੁਟੀਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੀਡਾ 'ਚ ਆਇਓ ਬਗੈਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਮੀਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਊ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੁਣ ਵਾਛਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਉਹ ਬਾਊ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਈ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਨਸੂਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਊ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਬਣਵਾਈ ਕੋਈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਚੀਨੀ, ਚਾਵਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉੱਥੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਸਮੀਡਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਫਾਰਵਰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੋਰਟ ਪਰ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੀਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਫਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਫਟਾ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਤੇ,
ਉਹ ਇਤਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਈਵਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ 25,000 ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਕੂਲਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸਿੱਖਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ 11 ਬਣਨਾ ਹੈ। 11 ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਵੇਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਵਲਪੁਰ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੱਖਰੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 50,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 40,000 ਕਮਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਲੈ ਕੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।